Very good morning students. Today math class is exercise 3.8 trigonometry equations. In last classes exercise 3.8 la நம்ம subdivision 3 வரைக்கும் அல்ல 4 sums வரைக்கும் work out பண்ணோம்ப்பா. So remaining sums today classes la பார்ப்போம். Fifth one sum, third subdivision, fifth one sum, sin theta minus cos 2 theta minus sin theta plus cos theta is equal to 0. ஸோ நமக்கு லாஸ்ட் கிளாஸஸ்லேயே பார்த்தோம்ப்பா ட்ரிக்னாமெட்ரி ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எந்த வே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். தட் மீன் ஃபார்மேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்லை குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். எனிவேல நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷன்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த சம் பாருங்கள், sin 2 theta minus sin theta plus cos theta minus cos 2 theta equal to 0. ஸோ இந்த கொஷினை பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு sin 2 theta மைனஸ் காஸ் 2 theta இருந்துச்சு. நான் சைன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள், காஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். தட் மீன் sin 2 theta மைனஸ் sin theta ப்ளஸ் காஸ் theta மைனஸ் காஸ் 2 theta ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அரேஞ்ச் sin and cos. ஸோ லிசன், திஸ் ஃபார்மேட் இஸ் sin c minus sin d, then second one cos c minus cos d, like this sin c minus sin d, cos c minus cos d formula. So we know well sin c minus sin d, cos c minus cos d formula. So apply this formula, we get 2 of cos c plus d, that means 2 theta plus theta divided by 2 into sin 2 theta minus theta divided by 2 plus cos c minus cos d formula 2 sin of theta plus 2 theta divided by 2 sin of 2 theta minus theta divided by 2 equal to 0, right hand side. So next, so simplify this, 2 theta plus theta, 3 theta, that means 2 cos theta, that means 2 cos into 3 theta divided by 2 sin theta divided by 2 plus 2 sin of 3 theta divided by 2 sin of theta by 2 equal to 0. So what is the common term? 2 sin theta divided by 2 is a common term. So take out. So remaining cos 3 theta by 2 sin 3 theta by 2 equal to 0. So we get 2 factors. That means first one 2 sin theta by 2 equal to 0. So therefore sin theta divided by 2 equal to 0. So we know well sin theta is equal to 0. Sin theta is equal to 0. Theta is equal to n phi, where theta equal to theta by 2. இங்கே theta பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்குது அப்படின்னாப்பா theta by 2 அப்படின்னு இருக்கும்ப்பா. ஸோ இப்போ theta by 2 is equal to n pi. Therefore theta is equal to 2n phi. 2 right hand side கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா 2n pi சேஞ்ச் ஆயிரும்ப்பா. ஸோ right hand side another one, that mean listen, cos 3 theta by 2 plus sin 3 theta by 2 equal to 0. So then I have equation change பண்ணுறப்பா, that means sin 3 theta by 2 equal to minus of cos 3 theta by 2 அப்படின்னு ரைட்டாக எழுதிட்டேன். ஸோ இதை நான் எங்கே எப்படி எழுதுறேன்னா sin by cos. Sin by cos மீன் என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் tan. That means tan 3 theta by 2 equal to right hand side minus 1. So tan theta is equal to minus 1. Tan theta minus 1. Minus 1 எங்கே வரும் அப்படின்னா thetaக்கு பாசிட்டிவ். நான் இது எஸ்டர்டேவே சொன்னேன், பாசிட்டிவ் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள். பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பை பை 4ல் வரும். ஸோ அப்போ டேனுக்கு எங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் இருக்கும் அப்படிங்கிற நீ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எஸ்டர்டேவே சொல்லி தந்தோம்ப்பா. இப்போ டேனோட மைனஸ் 1 எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் பை பை 4. அப்போ tan theta by 3 by 2 equal to tan of minus pi by 4. இப்போ இங்கே ஆல்ஃபா வேல்யூ, ஆல்ஃபா மீன்ஸ் பிரின்சிபல் சொல்யூஷன், ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ. ஆல்ஃபா என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா மைனஸ் பை பை 4. We know well formula, tan theta is equal to tan alpha. Tan theta is equal to tan alpha. அப்போ n pi plus alpha. அப்போ அங்கே பாருங்களேன், அப்போ 3 by 2 n pi, ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ மைனஸ் பை பை 4. ஸோ அப்போ theta தான் தேவைப்படுது. அப்போ 3 by 2 ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் 2 pi by 3 மாறிடும்ப்பா. தட் மீன் 2 by 3 மாறிடும். அப்போ 2n by 3 மைனஸ் pi by 6. அதாவது என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மேலே வரும்போது 2 pi by 18 இருந்திருக்கும். ஸோ அதை கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு 6 கிடச்சிரும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 2n by 3 மைனஸ் பை பை 6. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் மாதிரி தான்ப்பா இந்த sin c மைனஸ் sin d cos c மைனஸ் cos d யூஸ் பண்ணி இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சம், இந்த 6th வர சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ப்பா. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸில் கவனிங்க, கிவன் ஈக்குவேஷன் sin theta ப்ளஸ் cos theta ஈக்குவல் டு √2.
ஸோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்பர் இருக்குல்லப்பா, அந்த நம்பரை நீங்கள் 1 வர மாதிரி நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணணும். தட் மீன் 1 வர மாதிரியும் சொல்லலாம், இல்லை அந்த ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணுற விதம் இருக்குது. இது கொஞ்சம் நீங்கள் அதாவது ஒரே விதமாக இல்லை, நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு வே தான் உங்களுக்கு பாசிபிளாக இருக்கும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கிவன் ஈக்குவேஷனப்பா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 2ஆல் ரூட் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள், ஆர் 1/√2ஆல் மல்டிபிள், எது வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டிவைடட் பை √2. ஸோ அந்த கிவன் ஈக்குவேஷனை டிவைடட் பை √2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க பாருங்கள், 1/√2 sin θ ப்ளஸ் 1/√2 cos θ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் √2 இருக்குது, ஆல்ரெடி √2ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நல்லா 1 செகண்ட் சொல்கிறேன், கவனிங்கப்பா. அந்த ஈக்குவேஷனை √2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் sin θ டிவைடட் பை √2 ப்ளஸ் cos θ டிவைடட் பை √2. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆல்ரெடி √2 இருக்குது, அப்போ டிவைடட் பை √2. ஸோ வாட் வி கெட் 1/√2. ஸோ 1/√2க்கு இதோட எந்த வேல்யூ 1/√2 இருக்கும் அப்படின்னா, cos π/4 ஆல்சோ 1/√2, sin π/4 ஆல்சோ 1/√2. ஸோ நமக்கு இங்கே நியரஸ்ட் ரேஷியோ என்ன இருக்குது அப்படின்னா சைன் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த சைன் ரேஞ்சில் எழுதிக்கிறேன். அப்போ 1/√2வை sin π/4 அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ ரிமைனிங் sin θ அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 1/√2 இங்கே பக்கத்தில் நியரஸ்ட் ரேஷியோ காஸ், அப்படினால அது cos π/4 அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ cos π/4 இன்ட்டு cos θ, ரைட் ஆன்சர் √2/√2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா அதை 1 கிடச்சிடும். ஸோ இப்போ இதை கவனிங்க, இது கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிங்களேன். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா, cos θ cos π/4 ப்ளஸ் sin θ sin π/4 அப்படிங்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிங்க. ஸோ அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா, cos A cos B ப்ளஸ் sin A sin B அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் வந்துடும்ப்பா. அப்போ cos A ப்ளஸ் cos B ப்ளஸ் sin A டு sin B அப்படின்னா வாட்டில் cos A மைனஸ் B. ஸோ அப்போ cos A மைனஸ் B, அப்போ θ பாருங்கள், A வந்து θ, B வந்து π/4. அப்போ cos ஆஃப் θ மைனஸ் π/4 ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இப்போ cos θ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. cos θ எங்கே 1 வரும் அப்படின்னா 0. அப்போ cos θ இஸ் ஈக்குவல் டு cos 0வில் வரும்ப்பா. ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா 0. ஸோ இதெல்லாம் எஸ்டர்டே கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கோம்ப்பா. 1 செகண்ட் ரீகால் பண்ணிங்க. காசோட வேல்யூ 1 எங்கே வரும் அப்படின்னா 0வில் வரும். சரிங்களா? ஸோ அதோட இதுக்கப்புறம் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த குவாட்ரண்ட்டுக்குள்ளே எழுதுறதுனால நம்ம cos 0வோட ஃபைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆல்ஃபா வந்து 0 வந்துடுச்சு. அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், cos θ இஸ் ஈக்குவல் டு cos ஆல்ஃபா. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், 2nπ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதுவீங்க. ஸோ அப்போ பாருங்கள், θ இஸ் ஈக்குவல் டு 2nπ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 0. ஸோ வி நீட் θ ஒன்லி. அப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனிங்க, 2nπ ப்ளஸ் π/4 இங்கே கவனிங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற -π ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் π/4ஆக சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ இதை நீங்கள் வேணால் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா 8nπ ப்ளஸ் π/4னு கிடைக்கும். π/4 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 8nπ ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு π/4னு கிடைக்கும். சார் ஏங்க சார் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ்ஸோடு நீங்கள் ஸ்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ அதை பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஏன்னா 1 வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அதை பாசிட்டிவாக நிறுத்திக்கும், நெகட்டிவ் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஸோ இந்த சம்பளம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. நெகட்டிவ் வேல்யூ எழுதிடக்கூடாது, நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டு மட்டும் தான் ரைட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே சேம் எஸ் பாருங்கள், sin θ ப்ளஸ் √3 cos θ ஈக்குவல் டு 1. ஸோ நீங்கள் இதை இப்போ திங்க் பண்ணணும், எந்த வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணலாம், எதால் மல்டிபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இது டிவைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்ப்பா. ஸோ கவனிங்களேன், sin θ டிவைடட் பை 2 தட் மீன் 1/2ஆல் மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ளஸ் √3/2 cos θ ஈக்குவல் டு 1/2 தட் மீன் 2ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1/2 எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா cos π/6க்கு வரும், sin π/6க்கு வரும். ஸோ அப்போ 1/2 எப்படி எழுதலாம்னா sin π/6 இன்ட்டு sin θ. √3/2 எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், cos π/6. அப்போ cos π/6 cos θ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1/2. ஸோ இப்போ எகைன் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, cos θ cos π/6 ப்ளஸ் sin θ sin π/6 ஈக்குவல் டு 1/2 அப்படின்னு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். அப்படின்னா ஃபார்முலா ஃபார்மேட். ஸோ சேம் எஸ் லாஸ்ட் சம், cos A cos B ப்ளஸ் sin A sin B cos A மைனஸ் B. இப்போ cos A மைனஸ் B ஈக்குவல் டு 1/2. இப்போ cos θ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 அப்படின்னா வேர் இஸ் 1/2 π/3. ஓகேங்களா? ஸோ π/3ல் வந்திருக்கு. ஸோ π/3ங்கும் போது ஆல்ஃபா இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா π/3 பிரின்சிபல் வேல்யூனா சொல்லிட்டோன்னா
pi by 3. ஸோ அப்போ cos theta is equal to cos alpha னா 2n pi plus or minus alpha. அந்த ஃபார்முலா தான் எழுதியிருக்கும். அப்போ theta is equal to 2n pi plus or minus pi by 3. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற மைனஸ் பை பை 6 ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் என்ன இருப்பா ப்ளஸ் பை பை 6 மாறிடும். ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ theta is equal to 2n pi plus or minus pi by 3 plus pi by 6. ஸோ இங்கே ஏன் சார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நெகட்டிவில் ஒரு வேல்யூவும் உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் அந்த வேல்யூ எழுதியிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 7th one sum. Cot theta plus cosecant theta equal to root 3. ஸோ இந்த காட் வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லியிருக்கேன் சைன் காஸ் டென் இந்த 3 ரேஷியோ வச்சு தான் இப்போ நீங்கள் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். கிவன் காட் தீட்டா கொசிகன் தீட்டா ரூட் 3ன்னு இருக்குது. ஸோ காட் தீட்டா வி கேன் ரைட் காஸ் பை சைன், கொசிகன் வி நோ ரெசிப்ரோக்கல் 1 by sin equal to root 3. So listen, so LCM of term sin theta அப்போ cos theta plus 1 whole divided by sin theta equal to root 3. So root 3 right hand side எடுத்துகிட்டு போயிருங்கப்பா. அப்போ cos theta plus 1 equal to root 3 sin theta. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. root 3 sin theta minus cos theta is equal to 1. As usual the previous sum மாதிரி right hand side 1 இருக்க மாதிரி வந்துருச்சுப்பா. ஸோ இது divided by 2. அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள், root 3 sin theta divided by 2, அதான் root 3 by 2 sin theta ரைட் பண்ணிட்டேன். மைனஸ் காஸ் தீட்டா பை 2, அதான் 1 by 2 காஸ் தீட்டான்னு எழுதிட்டேன். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 1 by 2. ஸோ இப்போ ரூட் 3 by 2. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா இந்த 1 by மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 1 by 2 காஸ் தீட்டா, இது மைனஸ் ரூட் 3 by 2 சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 by 2 அப்படின்னு அரேஞ்ச் ஆயிருப்பா. ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ஃபார்முலா கிடைக்கும்ப்பா. இல்லை இந்த பாசிட்டிவில் வச்சிங்கன்னா 2 ஃபார்முலாவில் எந்த ஃபார்முலாவும் கிடைக்காது. ஸோ அதனால் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ 1 by 2 காஸ் தீட்டா அப்படியே வச்சுக்கலாம். 1 by 2க்கு கிடைக்கும் காஸ் பை பை 3 சைன் தீட்டா மைனஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா ரூட் 3 by 2க்கு கிடைக்கும் சைன் பை பை 3. சரிங்களா? ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 by 2. ஸோ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பாருங்களேன், காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி. அப்போ காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி. ஸோ இப்போ காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 by 2. அப்போ பாருங்களேன், அப்போ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 by 2னா வேர் இஸ் மைனஸ் 1 by 2 2 pi by 3 கிடைக்கும். அப்போ பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi by 3. அப்போ நமக்கு கிடைச்சிரும் காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா 2n pi ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபா. அப்போ பாருங்கள் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 2n pi ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 2 pi by 3. ஸோ வி நீட் தீட்டா ஒன்லி. அப்போ 2n pi ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 pi by 3 அப்படியே இருக்கட்டும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற pi by 3 ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் மைனஸ் pi by 3. ஸோ சொல்யூஷன் ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் 9th one sum. ஸோ 9th one sum பாருங்கள் ஃபுல்லாக டேனில் இருக்கும்ப்பா. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். டேன் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் ஆஃப் தீட்டா ப்ளஸ் பை பை 3 ப்ளஸ் டேன் ஆஃப் தீட்டா ப்ளஸ் 2 pi by 3 ஈக்குவல் டு ரூட் 3 அப்படின்னு இருக்குது. அதான் சொல்லியிருக்கப்பா டேன் கொஞ்சம் அப்படியே நீங்கள் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது, அரேஞ்ச் பண்ணி தான் பண்ணணும். இப்போ கவனிங்களேன், டேன் தீட்டா, ஸோ இது லைக் திஸ் டேன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி. So that means like this form tan of a plus b. This also like this tan of a plus b. So we know well formula tan of a plus b, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So apply this formula tan of theta plus pi by 3. That means tan a tan theta plus tan b tan pi by 3 my 1 minus tan of a into tan of b. That means tan theta into tan pi by 3. ஸோ இதையும் நீங்கள் அதே ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரூட் 3 அப்படியே இருக்கட்டும்ப்பா. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கவனிங்க, tan theta ப்ளஸ் tan theta tan pi by 3யோட வேல்யூ ரூட் 3 அப்ளை பண்ணிக்கிங்க. டினாமினேட்டர் பாருங்கள் 1 மைனஸ் tan theta அப்படியே இருக்கட்டும், tan pi by 3யோட வேல்யூ ரூட் 3 அப்ளை பண்ணிங்க. மேலே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா tan theta அப்படியே இருக்கட்டும், tan 2 pi by 3யோட வேல்யூ மைனஸ் ரூட் 3. கீழே ரிமைன் வாங்க 1. அதே மாதிரி tan 2 pi by 3யோட வேல்யூ மைனஸ் ரூட் 3. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும். ரிமைனிங் tan theta ஈக்குவல் டு ரூட் 3. ஸோ இப்போ இது எல்சிஎம் டேர்ம் விடுங்கப்பா. அடுத்த எல்சிஎம் டேர்ம் டினாமினேட்டர் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் ரூட் 3 tan theta இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் ரூட் 3 tan theta. ஸோ எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா இங்கே tan theta இதை கிராஸ் பண்ணால் இது என்னப்பா a ப்ளஸ் b இன்ட்டு a மைனஸ் b. தட் மீன் a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர், அதாவது 1 மைனஸ் 3 tan ஸ்கொயர் theta. ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஒன் எல்சிஎம் டேர்ம் tan theta ப்ளஸ் ரூட் 3க்கு எல்சிஎம் டேர்ம் எது கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ளஸ் டேர்ம் கிடைக்கும். அதேமாதிரி tan theta மைனஸ் ரூட் 3க்கு எந்த டேர்ம் கிடைக்குன்னா நெகட்டிவ் டேர்ம் கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா
உள்ள மல்டிபிள் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணுங்கப்பா. மல்டிபிள் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணால் உங்களுக்கு 6 tan theta minus 3 tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta equal to root 3 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதில் காமன் டேர்ம் 3 வெளியே எடுங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன் சார் அப்படின்னா நமக்கு tan ஃபார்ம் வந்துச்சு, tan ஃபார்ம்லேயே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ 3 டேக் அவுட் காமன் 2 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta equal to root 3. ஸோ இப்போ லிசன், இந்த 3 கீழே டிவைடில் வாங்கப்பா, அதை தான் இங்கே சைடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். root 3 divided by 3 இருக்கும். 3 நம்ம root 3 into root 3 ரைட் பண்ணலாம். அப்போ ஒரு root 3 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் 1 by root 3 இருக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ கவனிங்க, 2 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. ஸோ ப்ரீவியஸ் எக்ஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க. இது என்ன அப்படின்னா tan 3 theta அப்படின்னு சொல்லலாம்ப்பா. அப்போ tan 3 theta is equal to 1 by root 3. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் tan theta is equal to tan alpha அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துட்டோம். 1 by root 3 எங்கே கிடைக்கும்? pi by 6. ஸோ இப்போ பிரின்சிபல் வேல்யூ pi by 6. அப்போ tan theta is equal to என்ன கிடைக்கும்? n pi plus alpha கிடைக்கும். இப்போ 3 theta is equal to n pi plus alpha ஓட வேல்யூ pi by 6. we need theta only. அப்போ டிவைடில் எடுத்துகிட்டு வாங்க, n pi 3 plus pi by 6 into 3 இருக்கும். இப்போ pi by 18. ஓகேவாப்பா. So next one sum, 10th one, cos 2 theta is equal to root 5 plus 1 divided by 4. ஸோ இந்த வேல்யூ கொஞ்சம் நல்லா ரீகால் பண்ணுங்கள். ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் ஒரு கோட் பண்ணியிருப்போம். cos 15 cos 36 அப்படிங்கிற வேல்யூலாம் பார்த்துருப்பீங்க. cos 36 டிகிரி அப்படிங்கிறோட வேல்யூ தான் root 5 plus 1 divided by 4 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டுப்பா, நீங்கள் ரீகால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. root 5 plus 1 divided by 4 அப்படின்னா அதோட வேல்யூ cos 36 டிகிரி. தட் மீன் cos 36 டிகிரி cos of 2 pi by 10. அது சிம்பிளை பண்ணோம்னா cos of 5 by 5 கிடச்சிடும். அப்போ root 5 plus 1 divided by 4 நம்ம ரேடியனா என்ன எழுதிக்கலாம்? cos pi by 5. பாருங்களேன், cos theta is equal to cos alpha. அதாவது cos 2 pi by 10 எங்கே கிடைக்குன்னா 5 by 5. அதாவது cos theta is equal to cos alpha இருக்குது. இங்கே மினிமம் வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ தான் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா 5 by 5. ஆல்ஃபா வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? 5 by 5. cos theta is equal to cos alpha 2n pi plus or minus alpha. அப்போ 2 theta is equal to 2n pi plus or minus pi by 5. அப்போ theta is equal to n pi plus or minus pi by 10. ஸோ இதில் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் மட்டும் நான் வச்சுங்கப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 11th one sum. Listen, 2 cos squared x minus 7x plus 3 equal to 0. ஸோ இது ஒரு குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. நீங்கள் ஆஸ் யூஸ்வலாக ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் முன்னாடி கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா அது மல்டிபிள் வித் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள் பண்ணிங்க 6 கிடைக்கும். தட் மீன் மல்டிபிள் டேர்ம் 6 ஆட் பண்ணால் -7 கிடைக்கணும். அப்போ பாருங்கள், -6 into -1 plus 6 ஆட் பண்ணிங்கன்னா -7. மறக்காமல் நம்ம நடக்கிற 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா -6 by 2 -1 by 2. ஃபைனலி we get -3 -1 by 2. ஃபேக்டர் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா cos x minus 3 cos x minus 1 by 2 equal to 0. So first case cos x minus 3 equal to 0, cos x equal to 3. So range of cos x is, நமக்கு தெரியும் cos ஓட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா -1 to +1 தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ பாருங்களேன் 3 இருக்குது. கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் நாட் அட்மிசபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். நாட் அட்மிசபிள். ஸோ இப்போ செகண்ட் கேஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். cos x minus 1 by 2 equal to 0. அப்போ cos x equal to 1 by 2. இப்போ காஸுக்கு 1 by 2 எங்கே கிடைக்குன்னா pi by 3ல கிடைக்கும். அப்போ ஆல்ஃபா is equal to pi by 3. cos theta is equal to cos alpha 2n pi plus or minus alpha. So therefore 2n pi plus or minus pi by 3. ஸோ உங்களுக்கு ரேஷியோ அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுனாப்பா நீங்கள் செம்ம குயிக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது எக்ஸசைஸ் ஓவர்ப்பா. இனி எக்ஸாம்பிளில் ஒரு 2 சம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை நான் அங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுறேன், கவனிங்க. Solve sin x plus cos x equal to 1 plus sin x into cos x. ஸோ இந்த சம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது. இது எப்படின்னு கவனிங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா sin x plus cos x என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா t அப்படின்னு நம்ம லெட் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம்ப்பா. ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்பா sin x plus cos x ஹோல் ஸ்கொயர், அதாவது இந்த டேர்ம் ஸ்கொயர் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? a plus b ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா sin squared x plus cos squared x plus 2 sin x cos x. இப்போ sin squared cos x 1 remaining 2 1 plus 2 sin x cos x. அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ண அப்படின்னா தட் மீன் t ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா
1 + 2 sin x into cos x அப்படின்னு கிடச்சிருப்பா. ஸோ அதிலிருந்து 2 sin x ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற 1 ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் t² - 1 மல்டிபிள் இருக்க 2 டிவைடில் வந்துச்சுன்னா sin x into cos x ஈக்குவல் டு t² - 1 டிவைடட் பை 2. ஸோ இதை ஃபைன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம கிவன் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள். 1 + sin x cos x ஈக்குவல் டு sin x + cos x. இதில் அப்ளை பண்ணுங்களே. 1 + sin x cos x ஓட வேல்யூ தெரியும் t² - 1 டிவைட் பை 2. ஓகேங்களா? ஈக்குவல் டு sin x + cos x ஓட வேல்யூ t தெரியும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துருந்தீங்கன்னா -t = 0. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் கவனிங்களே. 2 + t² - 1 - 2t = 0. அப்போ t² - 2t + 1 = 0. So a minus b whole square, that means t minus 1 whole square equal to 0. So we get t minus 1 whole square equal to 0 na t minus 1 equal to 0, t is equal to 1. So அப்போ நம்ம என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா t is equal to 1 அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு. அப்போ நம்ம தான் லெட் கண்டிஷன் ஒன்று எடுத்துருந்தோம்லப்பா. sin x + cos x equal to tன்னு எடுத்துருந்தோம். அப்போ sin x + cos xக்கு tக்கு பதிலாக என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா 1. இப்போ தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கோம்ப்பா. கிவன் ஈக்குவேஷன் மாதிரி வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஆல்டர் பண்ண பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் புக் மெத்தடில் இருக்க இந்த வேல்யூ பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க. sin x + cos x = 1 இருக்குல்லப்பா. ஸோ அது என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா √2 சரிங்களா? கவனிங்க. √2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கவனிங்க. √2 காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிறேன். sin x அதாவது என்ன தெரியல கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னா √2ன்னு இருக்கும். 1/√2ன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ அதாவது √2 1/√2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணலான்னு சொல்லலாம். இல்லை √2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி √2ஆல் டிவைட் பண்ணலான்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துல 1/√2ன்னு இருக்கும்ப்பா. அதுக்கு பதிலாக நான் எழுதிக்கிறேன் sin π/4. அதே cos x அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த இடத்துல 1/√2 இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம்? cos π/4. சரிங்களா? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 1/√2ன்னு இருக்கும். இந்த இடத்துல 1 வரக்கூடாதுப்பா. 1/√2 ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 1/√2. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். அந்த √2 அப்படியே இருக்கட்டும். இது ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்முலா படி இருக்கா பாருங்க பார்க்கலாம். cos a cos b + sin a sin b. அப்போ ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும்? cos a - b. அதாவது cos π/4 - x ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 1/√2ன்னு இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா cos π/4 அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு காசு இருக்குன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடும் காசு எடுத்துக்கிறோம். cos π/4. கவனிங்களேன். நம்மளோட ஆல்ஃபா வேல்யூ π/4 கிடச்சிருச்சு. அப்போ cos θ = cos α அப்படின்னா 2nπ ± ஆல்ஃபா. ஸோ இதை இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டோம். இப்போ கவனிங்க. π/4 - x = 2nπ ± π/4 இருக்குது. இதை கொஞ்சம் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஏன்னா எக்ஸ் எனக்கு நெகட்டிவில் இருக்குப்பா. எக்ஸ் எனக்கு பாசிட்டிவில் கிடைக்கணும். அப்போ மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணனா x - π/4 = 2nπ ± π/4ன்னு கிடச்சிடும். ஓகேவாப்பா? ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. 2nπ நல்லா கவனிங்க. இந்த 2nπ அப்படியே இருக்கட்டும். ப்ளஸ் ஒரு டைம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல, 2 டைமும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ப்ளஸ் எடுத்துக்கிறேன். 2nπ ப்ளஸ் π/4 இங்கே இருக்குது. இன்னொரு π/4 ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துச்சுன்னா 2π/4ன்னு மாறும். ஓகேங்களா? அப்போ அதை சிம்பிளை பண்ணால் 2nπ + π/2 இது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இதுவே x இஸ் ஈக்குவல் டு 2nπ சரிங்களா மைனஸில் ஒரு டைம், தட் மீன் இந்த நெகட்டிவாக இருக்கிற π/4 இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் π/4 வரும். இந்த இடத்துல ஒரு டைம் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ நெகட்டிவ் எடுத்தோன்னா ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? x இஸ் ஈக்குவல் டு 2nπ. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்கப்பா. ஒன்றும் இல்லை, இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, அதனால் ஒரு டைம் ப்ளஸ் டேர்மும் ஒரு டைம் மைனஸ் டேர்மும் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நமக்கு 2 சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதனால். ஓகேங்களா? ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நான் இங்கே என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த 1/√2 இருக்குல்லப்பா. நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன எடுத்துகிட்டேன்? இந்த 1/√2க்கு sin x வச்சு sin π/4 வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணினேன். அதே இந்த 1/√2க்கு நீங்கள் என்னென்னா cos π/4 வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா cos a sin b + sin a cos bன்னு கிடைக்கும். தட் மீன்ஸ் sin of a + b அப்படிங்கிற ஃபார்முலா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இதை வச்சு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 3.53 ஒரு சம் இருக்குப்பா. 3.53 எக்ஸாம்பிள். இந்த சம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ப்ரூவ் தட் ஃபார் எனி a and b -√a² + b² <= a sin θ + b cos θ <= √a² + b² ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்துக்கிறப்ப அந்த a sin θ + b cos θ இருக்கு இல்லையா, அந்த டேர்மை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்.
ஸோ அந்த டேர்மை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரால் மல்டிபிள் பண்ணி அதே ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணி காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ போனீங்களே ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர், அங்கே பாருங்கள் ஏ சைன் தீட்டா டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி காஸ் தீட்டா டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். ஸோ இதில் அப்படியே இருக்கட்டும். இதை நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். இந்த சைன் தீட்டாவை எழுதிக்கிட்டு ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா எடுத்துக்கிட்டு பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு ரைட் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கவனிங்க. ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். அந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கில் ஒரு சைடு ஏன்னு எடுத்திருக்கேன், ஒரு சைடு பின்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ண இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹைபாட்டனஸ் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ட்ரையாங்கிள் எனக்கு சைன் தீட்டா வேணும்னா வாட் தான் ஆல்ஃபாவோட ஆப்போசிட் சைடா, அப்போ பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். இதுவே எனக்கு காஸ் தீட்டா வேணும் அப்படின்னா அட்ஜசன்ட் பை ஹைபாட்டனஸ், தட் மீன் ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே வாங்களேன். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை நான் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், அப்போ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது ஒரு ஃபார்முலாவாக இருக்குப்பா. சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி. அப்போ என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்கும்? சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி. ஸோ இங்கே அடுத்து கொஞ்சம் கவனிங்க. இந்த இடத்துல சைனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ நமக்கு என்ன அப்படின்னாப்பா, பாசிபிள் மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 1. சைனோட மினிமம் வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா -1பா. ஸோ இப்போ இதை வச்சு நான் ரைட் பண்ணேன் அப்படின்னா மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன், சைனுக்கு மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நெகட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ மினிமம் வேல்யூ நான் என்னென்னு எழுதலாம்னா இங்கே கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு ரைட் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் வேல்யூ உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், சைனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பாசிட்டிவ் கிடைக்கும். இப்போ 1 கொடுத்தா ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ வச்சு இதை ரைட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இந்த -1க்கும் +1க்கும் நடுவில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அதாவது மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1, மினிமம் வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? -1. சரிங்களா? ஸோ அதை வச்சு இப்போ ரைட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே கவனிங்களேன், எனக்கு மினிமம் வேல்யூ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். மேக்ஸிமம் வேல்யூ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். அப்போ பெட்வீனில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ பெட்வீன் கொஷின் இதான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே கிவன் கொஷின் வாங்களே, அதாவது அந்த பெட்வீன் வேல்யூ தான் எது கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ நெகட்டிவில் கிடைக்கும், சரி பாசிட்டிவில் கிடைக்கும், மினிமம் வேல்யூ நெகட்டிவில் கிடைக்கும். அப்போ ரெண்டுக்கும் நடுவில் பிட்வீன்லேயும் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். எந்த வேல்யூ? ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஒரு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம இப்படி ரைட் பண்ணியிருக்கோம். தட் மீன் ஏ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் பி காஸ் தீட்டா. ஸோ இப்போ அதை கொஷினை இங்கே எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ பாருங்கள், நெகட்டிவ் வேல்யூ இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ, பிட்வீனில் ஏ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் பி காஸ்ட்டாக ஒரு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதை தான் இப்போ எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக தான் நம்ம கொஸ்டினை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம். ஏ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் பி காஸ் தீட்டா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் பார்த்துக்கங்க. இந்த 2 எக்ஸாம் சம்ஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குப்பா. ரிமைனிங் இருக்கிற எக்ஸாம் சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ரிமைனிங் இருக்க எக்ஸாம் சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேப்பா, தேங்க்யூ. நான் 1 செகண்ட் சொல்கிறேன். இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ரிப்பீட்டாக மெமரி பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அந்த சம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குயிக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் அனதர் எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம்.